मैं जिन्नियां भी अरदासां कीतियां ने मेरियां पूरीਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ अरदास करदा कि बाबा नानक जरूर पूरी करन। अगर किसान भरावां ਨੂੰ फंडिंग बाहरों हो गई और वो फंडिंग उन्होंने बाहरों उन्होंने बच्चे भेज रहे हैं, कोई 2 नंबर की नहीं है, 1 नंबर की ट्रांजैक्शन कोई गलत नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो PPTV और मैं तुहाडे नाल इरफान समोर। इस टाइम ननकाना साहब जन्म अस्थान मौजूद हाँ। साडी कोशिश होंदी है कि कुछ ना कुछ नवा तुहानू एक्सप्लोर करके दिखाइए। इस टाइम मेरे नाल एक सरदार जी मौजूद ने, लंघ रहा सी, मैं इन्हों रोक लिया वा। इन्हों के हत्थों च झंडे ने, पुछने और एक खास गैटअप है इन्हों का, जरा इन्हों नाल गलबात करने। अच्छा, तुसी झंडे लैके इत्थे दरबार साहब आए हो तो इत्थे अपना बाबा जी अगे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हो? नहीं जी, प्रोटेस्ट नहीं, एक अरदास लैके आए हैं, एक बेनती लैके आए हैं कि उत्तों के जोड़े लीडर ने, उत्तों के पोलीटिकल पार्टियां ने, परमात्मा उन्होंने समर्थ बख्शे तो जोड़े जल्दी तो जल्दी 3 काले कानून ने वो रद्द होण। साडे ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 3-4 ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੰਦਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਠੰਡ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਾਣਨ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। अच्छा सरदार जी, आ चैनल साडा जिहड़ा पूरे हिंदुस्तान च देखा जाता, खास कर जिहड़े पंजाबी ने बहुत शौक नाल साडे चैनल नूं फॉलो करते हैं, देखते हैं। और तुहाडा जिहड़ा इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे किसानों के सपोर्टर ऐसे ने जिहड़े तुहानूं सपोर्ट करना चाहुंदे ने, लेकिन उन्हां दे कुछ पर्सनल इंटरस्ट ने, उहदी वजह तो पिछे हट जाते हैं, या फिर उन्हां नूं कोई रिस्क है, कोई खतरा है, कोई जॉब का, कोई सिक्योरिटी का कोई खतरा है, कोई सरकार वालों, इस वजह तो तुहानूं सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन दिली तौर पर तुहाडे नाल ने, लेकिन नाल रल के टुर नहीं रहे। उन्हां नूं कोई मैसेज देना चाहोगे? देखो जी, तुसी बहुत वधिया सवाल किया। मेरे मन 'ਚ सवाल सीगा, तुसी कर लिया, बाबे नानक ने तुहाडे मूँहों बुला लिया। कारण है कि कोई भी मुलाजम है, कोई जॉब करता सरकारी, उन्हां दी एक मजबूरी बन जाती है कि साडी खुले तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते, पर सानू यही कहते हैं मिल के, असी भी किसानों के पुत्र हाँ, उधर की सिक्योरिटी है, उधर की पुलिस है, उन्होंने मजबूर होना पैंदा है। वो कदे भी साढ़े ते डंडा नहीं चुक सकते, पर सरकारां दियां पोलीटिकल पार्टियां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ गंदियां नीतियां करके साडे भरा साडे नाल लड़ाए जाते हैं। स्वाद तो है कोई लीडर खड़ा हो डंडे लैके साडे खिलाफ, वो भी साडे भरा ने ਜਿਹੜੇ मुलाजम ने, वो भी साडे भरा ने ਜਿਹੜੇ जॉब करते हैं। बड़े दुख की गल होंदी है ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਦਾ ਜਿਹੜੀ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 3 ਘੰਟੇ ਰੋਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਗੱਟਾ ਜਿਹੜਾ DAP ਖਾਦ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा जी, एक होर चीज़ मैं क्लीयर करना चाहना, बल्कि मैं चाहना कि भारत सरकार नूं क्लीयर हो जाए, एक चीज़ तुसीं क्लीयर कर दो कि यह खबरां उठ रही सन, गल्लां आ रही सन कि जी इन्हां नूं बाहरों सपोर्ट मिल रही है, किसानों नूं जिहड़े किसान बैठे ने इन्ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हां नूं बाहरों सपोर्ट मिल रही है, एजेंसियां सपोर्ट कर रही ने, मुख्तलिफ कंट्रीज़ सपोर्ट कर रही ने। यह चीज़ क्लीयर कर दो, किन्नी को सपोर्ट मिल रही है और कित्थों मिल रही है? देखो जी, पाकिस्तान जिहड़ा हैगा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ 25-30 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਵੇਚਿਆ, UK 'ਚ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ PR ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ CID ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 50-50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2-2 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2000 ਰੁਪਇਆ। 50-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਰਦਾਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀਰ ਕਿ ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 4172.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ? ਕੋਈ ਗਲਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? किसान जो है ना अपनी हक हलाल की लड़ाई वास्ते लड़ रहा है, अपनी ज़मीन वास्ते लड़ रहा है। ਸੁਣਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। कोई ग्रुप नहीं है, बेसिकली सब एक ही है। संयुक्त किसान मोर्चा एक ही है। ग्रुप रुख एक है, शाखा तो कई हो जाती ने, रुख तो एक ही है। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 150-200 ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 4 ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, 14 ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਕਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਾ ਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਜਵਾਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿਖਾਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੀ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲੱਦਾਖ ਤੱਕਰ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, 120 ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 98 ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, 4 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਲੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਔਰ IPL ਦੇ तमाम ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।